Hi guys, subscribe Education Up channel and press bell icon to get next video notification. Hello students, welcome back. Now this is our third lecture on laws of motion. In previous lecture we made discussion about speed and velocity, and also we studied about uniform motion and non-uniform motion. Then it's applicable to speed as well as to the velocity also. At the same time we have discussed that speed is scalar quantity while velocity is a vector quantity, and a vector quantity is said to be changed when its magnitude or direction or both are changed. You should remember this. Now we have to discuss what are the effects of speed and direction on velocity, because just now I had told that velocity is what? Velocity has what? Speed as well as direction, correct? And so in short we can say that velocity is what? Directed speed. आणि मग दोघांपैकी एकही बदललं तर काय इफेक्ट होतो व्हेलॉसिटीवर, दॅट वी हॅव टू डिस्कस. ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर एक्झाम्पल one condition we are taking. Look at here. Sachin is traveling on his motorbike. Explain what will be happen in the following events during Sachin's ride. पहिली दिली बघा. What will be the effect on velocity of motorcycle if speed increases or decreases but डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज. तो सरळ रस्त्यावर नसा जातोय बघा, स्ट्रेट विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, आणि स्पीड काय करतोय? इंक्रीज किंवा डिक्रीज करतोय बाय मीन्स ऑफ द थ्रॉटल. ते जे थ्रॉटल आहे आपण त्याला ॲक्सिलरेटर म्हणतो. का म्हणतो कळेल तुम्हाला. त्याच्याने तो स्पीड इंक्रीज किंवा डिक्रीज करतोय. म्हणजे पहिल्याच केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो? स्पीड इज व्हॉट? चेंजिंग. आणि डायरेक्शन काय राहते? डायरेक्शन रिमेन्स व्हॉट? कॉन्स्टंट. ॲग्री. आता दुसरी केस घेऊया. सेकंड केस इज गिवन. Look at here. In case of turning on road, will the velocity and speed will be same? असं असेल का? If Sachin changes direction on the motorcycle, keeping speed constant, what will the effect on the velocity? आता बघा तो काय, तो हा टर्न आलेला आहे, and on this turn he just changed the direction, speed त्याने constant ठेवला आहे. Means in the second case speed is now constant and direction is changing. येते लक्षात? And now third case, look at it. If on turning, आता रस्ता बघा कसा आहे, झिकझॅक रस्ता आलेला आहे, and so look at here, असा झिकझॅक रस्ता आहे, and as a result of this he has to change speed as well as direction. बघा, Sachin changes speed at direction as well as speed of the motorcycle, then what will effect on velocity? Means here we can say that both are changing. And just now, आत्ता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला, just now I have told you that when in a vector quantity magnitude or direction one is changed, the quantity is said to be changed. Means these all are the examples of what? Variable velocity. हे सगळे व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी, बिकॉज दोघांपैकी एक जरी चेंज झालं तर तिला व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी. मीन्स इन ऑल दिस केसेस वी से दॅट व्हेलॉसिटी ऑफ सचिन्स मोटर बाईक इज चेंजिंग कंटिन्युअसली. ती चेंज होते. आणि यालाच अजून एक दुसरा शब्द आहे, and when the velocity of the body is changing, then body is said to have what? New word I am introducing, accelerated motion. यालाच आम्ही accelerated motion असं म्हणतो. So when a body is said to have accelerated motion or when the velocity of the body is said to be changed, बघा, velocity change. First condition, by changing the speed while keeping direction constant. Second case,
by changing direction, keeping speed constant. Third, by changing speed as well as direction. या तिन्ही कंडिशनमध्ये व्हेलॉसिटी चेंज होते, म्हणजेच बॉडीला कोणती मोशन असते? ॲक्सिलरेटेड मोशन असते. सो ॲक्सिलरेटेड मोशन मीन्स व्हॉट? इफ the velocity of the object changes during the certain period of time, then body is said to have what? Accelerated motion. आणि याच्यावरनच शब्द आपण तयार केला आहे acceleration. What is acceleration? So it is clear that now acceleration is related to what? Change in velocity. पण ते कसं कॅल्क्युलेट करतात? हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड? टू अंडरस्टूड वन्स अगेन एक्सेशन सिम्पल एक ॲक्टिव्हिटी दिली. नाव यू कॅन परफॉर्म इट ॲट होम इझिली. काय करायचं आहे बघा. टेक 1 मीटर लॉंग पाईप, प्लास्टिक पाईप, अँड कट इट इंटू लेंथ वाईज इंटू 2 हार्स. असा लांबी उभा त्याला कापायचा आहे आणि त्याचे असे चॅनल तयार करायचं आहे बघा. इन दिस वे, दिस इज असं त्याची ट्यूब तयार, चॅनल तयार करायचे. टेक वन ऑफ द चॅनल शेप पीस, प्लेस इस वन एंड ऑन द ग्राउंड अँड होल्ड अदर ॲट सम हाईट. मग असं एक टोक त्याचा ग्राउंडवर ठेवा आणि दुसरा असं जमिनीवर तुमच्या हातात धरावा का, इन दिस वे. ओके. नाव टेक स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम अप्पर एंड ऑफ द चॅनल. आणि त्याला वरतून असं सोडा. ओके. ऑब्झर्व द व्हेलॉसिटी ऑफ बॉल ॲज इट रोल डाऊन अलॉंग द चॅनल. अशा पद्धतीने त्याची व्हेलॉसिटी तो असा खाली येतो आहे. ऑब्झर्व द व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉल ॲज इट कम डाऊन. इज इट सेम ऑल द पॉईंट्स? ऑब्झर्व हाऊ द व्हेलॉसिटी चेंजेस ॲट इज मूव्स फ्रॉम टॉप थ्रू मिडल अँड टू द बॉटम. जसं तो वरून खाली येतो सुरुवातीला, मध्ये आणि टोक पायाशी ॲट द बॉटम, यू चेक इट्स व्हेलॉसिटी. व्हॉट विल फाइंड दॅट? करेक्ट. तुम्ही एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर लक्षात येईल. यू विल फाइंड दॅट it will be goes on increasing when it comes to the bottom. Its velocity changes. चला, हा प्रयोग नसेल करतायत, हा अनुभव तो तुमच्या जो आहे कदाचित. एव्हर यू व्हिजिटेड टू वॉटर पार्क, आणि वॉटर पार्कला व्हिजिट केल्यावर तुम्ही एखाद्या अशा राईडमध्ये बसला असा. इट्स टेरिफिक. हा अनुभव टेरिफिक आहे ना. ह्या राईडमधून बसला, इथून खाली येतानाचा अनुभव टेरिफिक आहे. आय ऑल्सो हॅज टेकन इट. इट इज टेरिफिक, डेंजरस. भीती वाटते आपल्याला. वाय? ही भीती वाटणं का असतं? बिकॉज वेन यू आर स्लायडिंग डाऊन फ्रॉम दिस राईड ॲट फर्स्ट यू एन्जॉईंग इट, बट वेन यू अप्रोच ॲट द बॉटम इज टेरिफिक. बिकॉज काय होतं बरं, कशामुळे होतं? करेक्ट. युअर स्पीड इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड वेन यू रीच ॲट द बॉटम युअर स्पीड इज ट्रिमेंडस अँड सूप ऑल ॲट द सडन तुम्ही त्या पाण्यात जाऊन पडतात आणि तुम्हाला घाबरायला होतं. दिस इज अवर एक्सपिरियन्स. तो नसेल तर हा तर नक्कीच असेल लहानपणाचा. वेअर एन्जॉयड स्लाईड इन द गार्डन, स्लायडिंग फ्रॉम द स्लाईड, अँड वेन यू आर गेटिंग डाऊन फ्रॉम द स्लाईड ॲट फर्स्ट लुक ॲट युअर इमोशन्स ऑन अ फेस अँड ॲट द एंड इमोशन्स ऑन अ फेस. कारण का वरती सुरुवातीला मस्त मजा वाटते आणि शेवटी जरा भीती वाटते. दिस इज बिकॉज as you come down your velocity is goes on increasing, and जर खाली कोणी धरणार नसेल तर मग माहिती तुम्हाला काय होतं. and that's why all the children including you and me in our childhood were getting afraid at first from riding down on that slide. सुरुवातीला भीती वाटत होती, नंतर आपण मजा केली. दिस इज बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन चेंज इन व्हेलॉसिटी. फक्त इन्क्रीज होते असं काही नाही, इट इज चेंज. आणि मग आम्ही व्हेलॉसिटी डिफाईन करतो बघा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲक्सिलरेशन. व्हेलॉसिटी कशी चेंज होते त्याच्याशी रिलेटेड आहे, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲक्सेलेरेशन. ऑर सेकंड डेफिनेशन इज देअर व्हॉट? द चेंज इन व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम इज कॉल्ड ॲक्सिलरेशन. चेंज इन व्हेलॉसिटी per unit time is called acceleration, and from this we can now make formula of acceleration. याच्यानं आपण acceleration चा फॉर्म्युला तयार करू. Look at it. What is acceleration then? Acceleration is equal to what? Change in velocity per म्हणजे upon per unit time upon time. This is acceleration. अशा पद्धतीने acceleration काढतात. चेंज इन व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम.
कसं काढणार आपण चेंज इन व्हेलॉसिटी कशी काढणार. विल टेक वन एक्झाम्पल. सपोज दिस इज अ रोड. ओके, या रस्त्यावर एक गाडी जाते. दिस इज कार मुव्हिंग. ओके, सुरुवातीचा तिचा स्पीड बघा 30 मीटर पर सेकंड आहे. स्पीड म्हणा व्हेलॉसिटी म्हणा. वेन अ बॉडी इज मुव्हिंग ऑन अ स्ट्रेट लाईन रोड इज स्पीड अँड व्हेलॉसिटी आर द सेम. लक्षात ठेवा. अँड इट्स व्हेलॉसिटी बिकम 50 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड. 5 सेकंदानंतर आफ्टर 5 सेकंड इट्स व्हेलॉसिटी बिकम्स 50 मीटर पर सेकंड. हाऊ मच इट्स व्हेलॉसिटी हॅज बीन इन्क्रीज. बाय हाऊ मच इट इज इन्क्रीज. कितीने वाढली तिची व्हेलॉसिटी. हाऊ विल कॅल्क्युलेट इट. करेक्ट, बाय 20. कसं काढलं तुम्ही. तुम्हाला सर इट इज सिम्पल. वे आर कॅल्क्युलेटेड इज वॉट 50 minus 30 and answer is what 20. So this is change in velocity. 20ने वाढली आणि हा कसा काढला चेंज 50 minus 30. मग 50ला आपण म्हणा या ठिकाणी फायनल व्हेलॉसिटी आणि 30ला म्हणा आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी. सो हाऊ विल कॅल्क्युलेट चेंज इन व्हेलॉसिटी. फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि त्यासाठी लागला वेळ टाईम अपॉन टाईम. सो ॲक्सेलरेशन इज वॉट फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. सो हियर U stands for small. U stands for what? Initial velocity, and small v stands for what? Final velocity. Okay, and so therefore from this acceleration A is equal to, we denote acceleration by small a, final velocity v minus u upon t. This is the formula for your what? Acceleration. हा तुमच्या acceleration साठी formula आहे. So here now we can calculate acceleration of the car. A is equal to how much is final velocity? Final velocity is 50. Initial velocity is what? 30 and त्याच्यासाठी लागला वेळ किती आहे 5 सेकंड. So this is what 20 upon 5 and this is what 4. But what is the unit here? आपल्याला मग युनिट्स डिसाईड करावे लागतील. लेट्स डिस्कस द युनिट ऑफ एक्सेलेरेशन. आणि सूत्रावरनं जा फ्रॉम फॉर्म्युला आपण जसं स्पीडचं केलं तर तसंच इथेही करूया. फ्रॉम फॉर्म्युला ओनली वी कॅन फाइंड आउट द युनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन. सो युनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू युनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हॉट युनिट ऑफ चेंज इन velocity upon what unit of टाइम. बरोबर. मग याच्यावर पहिले आपण एसआय युनिट तयार करू. देअरफॉर एसआय युनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मग एसआय युनिट ऑफ चेंज होण्यासाठी वरती तेच केलं आहे बघा. कसं काढलं तुम्ही हे 50 मीटर पर सेकंड मायनस 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू काय आलं 20 मीटर पर सेकंड. तुमचं वजन समजा 40 किलो होतं आणि ते 50 झालं. कितीने वाढलं 10 किलोने वाढलं. युनिट काही जात नाही. सो हियर युनिट ऑफ चेंज इन व्हेलॉसिटी विल बी व्हॉट सेम मीटर पर सेकंड दॅट ऑफ व्हेलॉसिटी मीटर पर सेकंड अँड दॅट ऑफ टाईम अपॉन 1 सेकंड सेकंड. याला जरा सिम्प्लिफाय करूया. सो मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट मीटर अपॉन सेकंड अँड डिवाइड बाय correct second upon 1. Division means multiplication of what? Multiplicative inverse. So 1 upon s, and so what will get meter upon second square, that is nothing but what meter per second square. So the SI unit of acceleration is what meter per second square. लक्षात ठेवा. and while CGS will be what then, मग तुम्ही CGS वरून सांगू शकतात मीटरच्या येईल फक्त काय येईल सेंटीमीटर पर second square. Don't forget SI unit of acceleration is what meter per second square and that of CGS is what centimeter per second square. Now let's discuss which type of quantity acceleration is. आता acceleration कशावर डिपेंड आहे velocity. Velocity is a vector quantity.
अँड टाईम इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू नो दॅट. आणि व्हेक्टर अपॉन स्केलर म्हणजे हा गुणा भागाकार व्हेक्टरच येतो. अँड सो ॲक्सिलरेशन इज टोटली व्हेक्टर क्वांटिटी. लक्षात ठेवा, ॲक्सिलरेशन इज व्हेक्टर क्वांटिटी. ॲक्सिलरेशन इज व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. ओके. नाऊ जसं आपण युनिफॉर्म स्पीड वगैरे बघितलं तसं अजून काही शिकायचं आपल्याला. टाईप्स ऑफ ॲक्सिलरेशन वाय टू डिस्कस. अँड फॉर दॅट पर्पज वी आर गिवन velocity of 4 cars and their velocity, that 4 cars are moving and their velocity is analyzed for 50 seconds and their velocity is measured after every 10 seconds. प्रत्येक 10 सेकंदात त्यांची व्हेलॉसिटी मेजर केली आणि ती बघा कशी आढळली ते चार्टमध्ये नमूद केलेली. फर्स्ट कार व्हेलॉसिटी हॅज बीन इन्क्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट 10 सेकंड, second 10 second also increase by 10, third 10 second also increase by 10, next also by 10 every time. Okay, for second car, look at it, its velocity has been increased by 10 in first 10 second, next 10 second is increased by 5 meter per second, next 10 second it is once again increased by 10 meter per second, in next 10 second it is increased by 15 meter per second and last 10 meter per second. Third car व्हेलॉसिटी इज डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड. चालतं आहे आपल्याला, काही इन्क्रीज झाली पाहिजे असं काही नाही. अगेन 10 डिक्रीज बाय 10, अगेन डिक्रीज बाय 10, अगेन डिक्रीज बाय 10, अगेन डिक्रीज बाय 10. लास्ट वन, व्हेलॉसिटी इन द फर्स्ट 10 सेकंड increase by 10, in the next 10 second look at here, not increase in the velocity, in next 10 second also not increase in the velocity, in next 10 second also not increase in velocity, पुढे increase झालेलीच नाही आहे. ओके. मग आता आपल्याला युनिफॉर्म स्पीडची स्पीड बघा. स्पीडचं आपण काय सूत्र केलं होतं, स्पीड इज इक्वल टू व्हॉट, डिस्टन्स अपॉन टाईम. आणि याच्यावरनं युनिफॉर्म स्पीडची व्याख्या आपण केली, आठवत आहे, युनिफॉर्म स्पीड. युनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी हॅव युनिफॉर्म स्पीड इफ इट कव्हर्स व्हॉट, डिस्टन्स कसं पाहिलं होतं, इक्वल इन इक्वल टाईम इंटरवल्स, देन बॉडी विल सेट टू व्हॉट, युनिफॉर्म स्पीड. आता मला ॲक्सेलरेशन आठवते तुम्हाला, व्हॉट इज ॲक्सेलरेशन, जस्ट नाव आय सीन दॅट चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. बघा, स्पीड डिस्टन्स अपॉन टाईम, आणि युनिफॉर्म स्पीड हवा असेल तर काय होतं, इक्वल डिस्टन्स. आता मला युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन हवं आहे. युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशनला काय करावं लागेल, हा जो वरचा घटक आहे तो काय पाहिजे, इक्वल पाहिजे. इक्वल मीन्स व्हेलॉसिटीमधला चेंज कसा पाहिजे, करेक्ट, इक्वल पाहिजे. व्हेन द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाईम इंटरवल्स, देन बॉडी इज सेट टू व्हॉट, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. बघा ती व्याख्या आलेली. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट्स इन इक्वल टाईम इंटरवल्स, then the object is said to have what, uniform acceleration. Means in this case, look at it, in the first case car 1 is having what, uniform acceleration. हे uniform acceleration चं उदाहरण आहे. velocity सारखी चेंज आहे. and not only for car 1, car 3 also having what, uniform acceleration. तिचं uniform acceleration आहे कारण तिची पण velocity काय होते, equally change होते. So when the velocity changes by equal amount, equal time interval should be there. Then that object should have said to have what, uniform acceleration. कहते in the day-to-day life we are not able to see like this example. When a body is falling freely falling body. तुम्हाला जर एक्झाम्पल हवं असेल तर फक्त एवढंच लिहायचं, freely falling body has what, uniform acceleration. आणि ते कसं असणार आहे, दॅट विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्टँडर्ड. वरतून खाली फ्रीली फॉल होणारी जी गोष्ट असते तिची व्हेलॉसिटी सारखी इन्क्रीज होत जाते किंवा खालून वरती फेकली तर सारखी डिक्रीज होत जाते. सो दॅट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फ्री युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. इन आपल्या रस्त्यावर अशा प्रकारचे उदाहरणं नसतात. युनिफॉर्म. नाउ व्हॉट इज नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन, इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स changes by unequal amount in equal time intervals, then it is said to have what, non-uniform acceleration. बघा इथे नॉन इक्वल आहे आणि मग हे जे एक्झाम्पल आहे सेकंड आहे कार, दे ऑफ व्हॉट, नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. हे नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशनचं उदाहरण आहे.
Second example, car 2 is having non-uniform acceleration and vehicles on road. हे सगळे एक्झाम्पल काय नॉन युनिफॉर्म एक्सेलरेशनचे आहे. इफ दे व्हेलोसिटी नॉट चेंजेस इक्वल अमाउंट, कधी वाढते कधी कमी येते कधी सारखी वेगवेगळी बदलते, अँड सो दॅट्स वाय इट इज हॅविंग नॉन युनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, गॉट इट. युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म एक्झाम्पल, याचे एक्झाम्पल तुम्ही सगळे देऊ शकतात. ट्रॅफिक ऑन रोड, दीज ऑल आर व्हॉट examples of non-uniform acceleration. Positive acceleration, very important. Third one, positive acceleration. If the velocity of the object increases continuously when final velocity is greater than initial velocity, means we can say that v is greater than u, then body is said to have what? Positive acceleration. आपण त्याला फक्त acceleration असंच म्हणतो. Positive acceleration means here example 1, example 2 both are of what? Positive acceleration. हे positive acceleration चे उदाहरण आहे. This is positive acceleration. Positive. This is also positive acceleration. Here या पहिले दोन तरी positive acceleration आहे. Because velocity is goes on increasing, final velocity is goes on, final velocity is greater than initial velocity. बघा, पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन आहे त्याचा युनिफॉर्म एक्सेलरेशनशी काही संबंध नाही. इट मे बी युनिफॉर्म, मे बी नॉट युनिफॉर्म, त्याचा काही संबंध नाही. पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन इज व्हॉट? इफ फायनल व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन इनिशियल व्हेलॉसिटी, देन बॉडी इज सेट टू हॅव व्हॉट? पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन. याचं एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता. एक्झाम्पल, ट्रेन लिव्हिंग स्टेशन. ट्रेन लिव्हिंग स्टेशन हे कोणतं एक्झाम्पल आहे? ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन, कारण तिची वेग काय होतो? वाढत जातो. Next, exactly opposite to this, negative acceleration. It is also called a deceleration or retardation. त्यातला रिटार्डेशन हा शब्द खूप तुम्ही कुठे ऐकाल, म्हणजेच निगेटिव्ह एक्सेलरेशन. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, गोज ऑन डिक्रीजिंग, फायनल व्हेलॉसिटी इज लेस दॅन इनिशियल व्हेलॉसिटी. नाव v इज लेस दॅन u, then the object is said to have what? Negative acceleration. If you apply the brake on the bicycle, if train coming to rest, train coming to rest, किंवा तुमची सायकल तुम्ही जेव्हा थांबवतात, that time on your bicycle negative accelerations work. Positive acceleration takes place in the direction of motion. It takes place in the direction of motion. Negative acceleration takes place in opposite direction of motion. लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन हे डायरेक्शन ऑफ मोशनच्या दिशेने असतं, निगेटिव्ह एक्सेलरेशन मात्र त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला असतं. निगेटिव्ह एक्सेलरेशन इन अबोव एक्झाम्पल, लुक ॲट हिअर, कार 3 इज हॅविंग व्हॉट? ऑब्व्हियसली निगेटिव्ह एक्सेलरेशन. तिचा वेग कमी कमी होत जातो आहे. पुन्हा युनिफॉर्म नॉन युनिफॉर्मचा इथे संबंध नाही. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट वन, झिरो एक्सेलरेशन. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, then the body or object is said to have what? Zero acceleration. तेव्हा त्या ऑब्जेक्टला झिरो एक्सेलरेशन असं आहे असं म्हणतात. झिरो एक्सेलरेशनचा अर्थ असा नाही की गाडी थांबलेली की ऑब्जेक्ट चालत नाही, व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही आहे, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हॅव व्हॉट? झिरो एक्सेलरेशन. मीन्स लुक ॲट हिअर, इन द फोर्थ केस द मोशन ऑफ द कार ड्युरिंग नेक्स्ट मीन्स फ्रॉम 10 सेकंड टू द 50 सेकंड. बरं का, 10व्या सेकंदापासून पुढे एवढ्या काळात पहिल्या 10 सेकंदात तिला ॲक्सेलरेशन आहे. इन नेक्स्ट 40 सेकंड बॉडी इज हॅविंग व्हॉट? लुक ॲट इट, इट्स व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. मीन्स ड्युरिंग नेक्स्ट 40 सेकंड ऑफ मोशन, कार 4 इज हॅविंग झिरो ॲक्सेलरेशन. ती चालते, इट इज मुव्हिंग, पण ॲक्सेलरेशन झिरो आहे बिकॉज व्हेलॉसिटी इज नॉट changing. Look at it, velocity remains constant and then it is having what? Zero acceleration. तिला झिरो ॲक्सेलरेशन आहे असं म्हणतात. गॉट इट? युनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन युनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉझिटिव्ह एक्सेलरेशन, निगेटिव्ह एक्सेलरेशन अँड झिरो एक्सेलरेशन. नाव फॉर यू सम क्वेश्चन्स आर देअर. सिम्पल, यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन पॉवर. काय म्हणताय बघा, वेन ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट in the beginning of the motion, what will be its initial velocity? त्याची initial velocity किती असेल? And second, when an object comes to rest at the end
what is its motion and what is its final velocity. Okay, and another one, a car is moving, बघा, a car is moving with a speed of 50 meter per second. A car is moving with a speed of 50 meter per second and it come to rest in 10 seconds. The car is moving with a speed of 50 meter per second, come to rest in 10 seconds. How much is the acceleration of the car? Find acceleration of the car. Find acceleration. पुन्हा सांगतो, a car is moving with a speed of 50 meter per second. It come to rest in 10 seconds. Find the acceleration of the car. या दोन प्रश्न जर तुम्हाला कळले तर हे तुम्हाला काढता येईल. तुम्हाला ॲक्सेलरेशन मी वरती काढून दाखवलं आहे, ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. दॅट फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज. हे पण तुम्हाला हिंट देतो. सो फाइंड इट, सेंड मी द आन्सर. ओके, टिल देन टेक केअर, बाय बाय ऑल ऑफ यू.